ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். நோயற்ற வாழ்வு வாழ வேண்டும் என்பதே அனைவரது விருப்பம். உலகிற்கு ஒளி கொடுக்கும் சூரியனை வழிபட்டால் நோய்கள் நீங்கும், எதிரிகள் தொல்லை ஒழியும். சூரியனுக்கு உகந்த தினம் ஞாயிறு, அதுவும் அவருக்கு உகந்த சப்தமி திதியும் ஒன்றாக வரும் நாள் பானு சப்தமி என்று சாஸ்திரங்கள் சொல்கின்றன. வெகு அபூர்வமாக வரும் பானு சப்தமி தினம் 1000 சூரிய கிரகணத்துக்கு ஒப்பானது. இன்று பானு சப்தமி தினம். தவறாமல் சூரிய வழிபாடு செய்ய வேண்டிய தினம். பானு சப்தமி அன்று நாம் செய்யும் பூஜைகள், மந்திரங்கள், ஹோமங்கள், தானங்கள் போன்றவை சாதாரண நாட்களில் செய்வதால் ஏற்படும் புண்ணியத்தை காட்டிலும் சுமார் 1000 மடங்கு அதிக புண்ணியத்தை தரக்கூடியது. இந்த தினத்தில் விரதமிருந்து சூரியனை வழிபட தீராத நோய்களும் தீரும், எண்ணிய காரியம் கைகூடும் என்பது நம்பிக்கை. வளர்ப்பிறையில் வருகிற சப்தமி திதியும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூடி வருகிற பானு சப்தமிக்கு விஜய சப்தமி என்றும் கல்யாண சப்தமி என்றும் பெயர். ஆக இந்த நன்னாளில் சூரிய வழிபாடு செய்ய ஆதித்ய ஹிருதயம், சூர்யாஷ்டகம், சூரிய மாலை போன்ற சூரியனுக்குரிய துதிகளை சொல்ல சகல விதமான முன்னேற்றமும் ஆற்றலும் உண்டாகும். ஜாதக ரீதியாக 2 7ஆம் இடத்தில் தனித்த சூரியன் இருப்பதால் உண்டாகும் களத்திர தோஷ பாதிப்புகள் நீங்கும், திருமண தடை நீங்கும். இந்த தினத்தில் கோதுமை தானம் செய்வதும், சர்க்கரை பொங்கல் மற்றும் கோதுமையில் பதார்த்தம் செய்து நைவேத்தியம் செய்வதும் விசேஷ பலன் தரும், எண்ணிய காரியம் கைகூட வழிவகுக்கும். நாம் இன்று சொல்ல வேண்டிய ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம். எவ்வளவு கடினமான காலகட்டத்திலும் இந்த ஸ்துதியை தொடர்ந்து பாராயணம் செய்தால் துன்பங்கள் எல்லாம் நீங்கி மனம் புத்துணர்ச்சி பெறும் என்பது நிச்சயம். ஆதித்ய ஹிருதயம். ஜயது ஜயது சூரியம் சப்தலோகைக தீபம் கிரண சமித பாபம் கிளேஷ துக்கஸ்ய நாசம் அருண நிகம கம்யம் சாதி ஆதித்யமூர்த்திம் சகல புவன வந்தியம் பாஸ்கரம் தம் நமாமி. ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रदो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं देवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपागम्य ब्रवीद्रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वान् नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनं जयावकं जपेन्नित्यं अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणाल्लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो दणदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निप्रजा प्राणऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः गणवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीति प्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजः रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः
ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः येष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः येष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः येन मापत्सु कृच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वदिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वदे तस्य धृतोऽभवत् अतरविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यकतो वचस्त्वरेति इति श्री आदित्यहृदयं मन्त्रं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् सूर्याष्टकम् श्रीगणेशाय नमः साम्ब उवाच आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते सप्ताश्वरतमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं बृंहितं तेजः पुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहं बन्दूकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजः प्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं सूर्याष्टकं पठेन्नित्यं ग्रहपीडाप्रणाशनम् अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान् भवेत् आमिषं मधुपानं च यः करोति रवेर्दिने सप्तजन्म भवेत् रोगी प्रतिजन्म दरिद्रता स्त्रीतैलमधुमांसानि यस्त्यजेतु रवेर्दिने नव्यादिशोकदारिद्र्यं सूर्यलोकं स गच्छति इति श्री सूर्याष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् இந்த நன்னாளில் அற்புதமான துதியான சூரிய மாலை பார்வதி தேவி, லட்சுமி மற்றும் பிற தெய்வங்கள் சூரிய பகவானை வழிபட்டு பல வரங்களை பெற்றதாக போட்டி சொல்லப்படும் துதி. மேலும் இதை சொல்வதால் ஆயுள், ஆரோக்கிய, ஐஸ்வர்யம், சந்தானம் என சகல பேறுகளும் பெற்று இறுதியில் முக்தி பதமான மோட்சத்தையும் அடைவர் சொல்லப்படும் அற்புதமான ஸ்தோத்திரம். அதையும் இந்த நன்னாளில் பாராயணம் செய்யலாம்.
கேட்டவரம் தரும் சூரிய மாலை. கடலில் உதித்து வரும் கதிரவனை ஸ்தோத்தரிக்க, அலைக்கடலின் மேலெழுந்த ஆதியை பூஜை பண்ண. கடலில் உதித்து வரும் கதிரவனை ஸ்தோத்தரிக்க, அலைக்கடலின் மேலெழுந்த ஆதியை பூஜை பண்ண. ஆனை முகவா ஆறு முகவா முன்வருவீர், திவாகரனார் கீர்த்திகளை சற்றே தெரிந்துரைக்க. நான் முகனார் தேவியரே நாவில் வரவேண்டும் அம்மா, புகழுடைய பாரதியே புஸ்தகத்தில் வாழ்பவளே. சதுர்வேத சாஸ்திரத்தின் தத்துவத்தின் உள்பொருளே, தத்துவத்தின் மெய்ப்பொருளே சரஸ்வதியே முன்வருவீர். கிழக்கில் உதித்து வரும் கீர்த்தியுள்ள மெய்ப்பொருளே, அடியேன் வினையகற்றி ஆட்கொள்ள வேணுமையா. தொட்டிலின் பிள்ளை சிசுக்கள் பிழை செய்து விட்டால், பிழையாக எண்ணி பெற்ற தாய் தள்ளுவளோ. அப்படி போலெண்ணி அடியேன் வினையகற்றி அஞ்சாமல் காத்தெனக்கு ஐக்கிய பதம் தாருமையா. கதிரவனே மெய்ஞான கண்கள் தர வேணுமையா. ஜோதி சுயம் வடிவே சுத்த வெளி ஆனவரே, சித்த வெளியானவரே என் ஜோதி வெளி ஆக்குமையா. சிஷ்யான் மனதில் உதிக்கும் திவாகரரே, உண்டென்றார் பங்கில் உறையும் பரஞ்சோதி, இல்லை என்ற பாமரர்க்கு எட்டாத வஸ்துவே. ஜகத்திற்கதிபதியே சூரிய நாராயணரே, உலகிற்கொருவரென்று உம்மையன்றோ சொல்லிடுவார். பிருத்திவி ஏழு கடலும் பிரத்யக்ஷமாய் விளங்கும் பிரத்யக்ஷ தேவதையே உம் பாதம் சரணமையா. ரட்சிக்கும் தேவதையே உம் இணையடியை போட்டி செய்தேன், என்னுடைய ஜன்மத்தை ஈடேற்ற வேணுமையா. மாயை வலையில் மறித்து வந்து சிக்காமல் பிறவாத மோக்ஷபதம் தாரீர் பெருமாளே. உலகில் உள்ள மானிடர்கள் உய்யும் வழி காட்டவென்று கதிரவனை பூஜித்து கடை தேர வேணுமென்று சூரியனை பூஜித்தார் சுந்தரிகள் மூலவருமாய். அன்னையனும் பார்வதியும் அதிகாலையில் எழுந்து ஈஸ்வரியாள் வந்தாள் லக்ஷ்மியின் தன் மனைக்கு. பார்வதியாள் நல்வரவை பார்த்து மகாலட்சுமியும் வண்டார் குழலசைய மாலை புரண்டசைய, சீரார் சிலம்பார்க்க செங்கை வளை ஜோதி விட. கழுத்து பதக்கமின்ன கங்கணங்கள் ஜோதி விட, மங்கை உமையவளின் மலரடியிலே பணிந்தாள். தண்டனிட்ட லக்ஷ்மியை தேவி கண்டு அன்புடனே, மாதவனார் மார்பில் பிரியாமல் நீ வசித்து வாழ்ந்திருக்கவென்று மங்கை உமை வாழ்த்திவிட்டு, காலையில் சென்றே நாம் கங்கை தன்னில் நீராடி இமயகிரி மேலெழுந்த இளங்கதிரை பூஜை பண்ணி வருவோம் நாம் என்றழைக்கும் மாதுமையாள் சொற்படிக்கு. மகாலட்சுமி தேவியரும் வாணி சரஸ்வதியும் சுரலோக மங்கையரும் சுந்தரி இந்திராணியுடன் சங்கரி தேவியுடன் சேர்ந்து வந்தார் கூட்டமதாய். வானநதி கங்கை தன்னில் மங்கையர்கள் வந்திறங்கி மஞ்சள் நீராடி வெண்பட்டால் ஈரமுற்றி கோதி மயிராற்றி குழலுக்கு பூ முடித்து ஈரத்துயில் அவிழ்த்து ஏற்றமுள்ள பட்டுடுத்தே பத்தினிமார்களெல்லாம் பூஞ்சோலையில் புகுந்து மல்லிகை முல்லை அரளி இருவாட்சியுடன் செந்தாமரை பூவும் செங்கழுநீர் புஷ்பமுடன்
ஆன மலர்களெல்லாம் ஆராய்ந்து தானெடுத்து தேனுடனே முப்பழமும் செவ்விள நீர் குலையும் தாம்பூலம் கந்த வகை தட்டினிலே கொண்டு வந்து எட்டா பரம்பொருளின் கிட்டவே வந்து நின்றார். பர்வதம் போல் விளங்கும் பசும் பொன்னால் தேர் விளங்க முத்தால் அலங்கரித்து மாலைகளும் தொங்கவிட்டு பவழ கொடுங்கையுடன் பக்கத்தின் சக்கரமும் தங்கத்தினால் அமைந்த தட்டுக்கள் 1000மும் குந்தனப் பொன்னால் அமைந்த குடை கொடிகள் தான் பிடிக்க தங்கரத்தினத்தால் இழைத்த சாமரைகள் வீசி வர அருணன் என்னும் சாரதியும் ரதமுகப்பிலே அமர்ந்து பச்சை குதிரை கட்டி பெரிய தேர் தான் செலுத்த சப்தமா தான் பூட்டி தடந்தேரை ஓட்டி வர அழகான தேர் நடுவில் ஆதித்தன் ஜோதிவிட 1000 கிரணங்கள் ஜோதிட ஆதித்தன் வஜ்ரமணி மகுடம் முடியின் மேலே விளங்க மகாமேரு பர்வதத்தை வளைய வந்து பாஸ்கரனார் உலகத்தோர் உய்ய உதயகிரி மேலெழுந்தார். பவனி வரும் சூரியரை பத்தினிமார் கண்டுகந்து அதிக பிரியத்துடனே அர்க்கியமுந்தான் கொடுத்தார். பாதமலம்பி நல்ல பட்டினால் ஈரமுற்றி ஈரமுலரவென்றி இணை கவரியால் விசிறி புஷ்பத்தால் அர்ச்சித்து போற்றி அந்த புண்ணியரை கனிந்த பழங்களையும் கதிரவனு கற்பிதமாய் நைவேத்தியம் பண்ணியவாள் நெய் விளக்கு தானேற்றி பன்னிரு நாமத்தால் பகலவனை தான் துதித்தார். கிருபையுடனே சூரியரும் பூஜை தன்னை தான் கிரகித்து புவனேஸ்வரிகளையும் போற்ற மன மகிழ்ந்தார். அவரவர்க்கு ஏற்றவரம் ஆதித்தனை கேட்டார். ஈசரிட பாகத்தை என்றும் பிரியாமல் உடனாக வாழ்ந்திருக்க உமையவளும் கேட்டிருந்தாள். லட்சுமி தேவி இச்சையுடனே உரைப்பாள். மாதவனார் தம்முடைய மார்பை விட்டு நீங்காத வரமெனக்கு வேணுமென்று மகாலட்சுமி கேட்டிருந்தாள். சரஸ்வதி தேவியுந்தான் சதுர்முகனார் தம்முடைய நாவை விட்டு நீங்காத நன்மைகளை தாருமென்றாள். சாவித்ரி சந்தியை காயத்ரி பிரம்மனுட சிரசை விட்டு நீங்காத ஸ்லாகியத்தை கேட்டிருந்தாள். ஐராணியப்போ அமரர்கோன் தன்னுடனே சபையை விட்டு நீங்காத சுகத்தையும் கேட்டிருந்தாள். அறிவையர்கள் கேட்டவரம் அப்படியே ஆகவென்று கிருபையுடனே வாழ்த்தி கதிரவனும் வாக்களித்தார். அழகான தேர் நடத்தி ஆதித்தன் சென்றிடவே சுந்தரிமார்களெல்லாம் தங்கள் கிரகத்தை அடைந்தார். சூரிய மாலையை சொன்னவரும் கேட்டவரும் சொல்லி கொடுத்தவரும் சொல்லுவதை கேட்பவரும் மைந்தர்களை பெற்றிடுவார் மகிமையுடன் வாழ்ந்திடுவர். இவ்வுலகு காட்சிகளும் இகபோகம் தானடைந்து பக்தி மனதுடனே பரதேவி தன் கிருபையால் முக்தி பதமான மோக்ஷத்தை தானடைவார். பக்தி மனதுடனே பரதேவி தன் கிருபையால் முக்தி பதமான மோக்ஷத்தை தானடைவார். முக்தி பதமான மோக்ஷத்தை தானடைவார். ஓம் தத் சத் பிரம்மார்பிதம்.